ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਹੁਣ ਕਚੌਰੀ ਨਾ ਕਮਾਈ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਸਟੰਟ ਪਵਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਗੜੇ ਕਰਨਾ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਨशाह ਚੁੱਪ ਕਰ ਵਾਹ क्या बात है बड़ी देर बाद ज्ञानी के बेंचा ते बैठे हैं भाई हैं वो क्या ज्ञानी स्टूल ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ हैं ज्ञानी स्टूल लिया यार एक ਲੱਕੜ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਲੱਕੜ ਵਾਲਾ ਉਧਰੋਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆਣਾ ਚੱਲਦਾ ਸਰ हो गया जीएसटी नहीं बने जीएसटी 1000 अमेंडमेंट कितनी लागू 1000 अमेंडमेंट देखो मैं जो मेरे ध्यान का कारण जोड़ा ना वो यही पूछना कोई नहीं लोग नहीं कुर्सी यानी कुर्सी तेरे खातर है मेरे खातर मैं कहना वो गलासी च लिया गलासी च लिया चाह तेरी स्वाद ताई लगती मैनू ऐसी तो मैं पीना मिठा घट उची गेम ये जो षड्यंत्र बड़े साल तो चल रहा और इस षड्यंत्र च हर बंदा चपेटे बंदे लगता है सत श्री अकाल अज किसान की हाल चाल कि अज किसान लड़ाई इन्ना चपेटे च आम आदमी कि तुम हैरान रह जाओ सरकार गीत गाउंदियां रहियां ने पुराने जो गाने होंगे सी ना पुराने जो गाने होंगे कि पर्दे में रहने दो पर्दा ना हो पर्दा जो उठ गया तो फिर हाय तो वेद खुल जाए हाँ बुलाओ जरा वेद खुल जाए वेद खुल जाए भेज देना तो खुलन डे जिमें प्याज दियां परतां जिमें प्याज दियां परतां ऐ खुली पोतां इन्हां दे भेज घड़ा पड़दा पिया भेज किद्दां खुलन डे पहली गल तो ये कि सरकार कहती जी असीं बड़े पाते हाँ पंजाब की सरकार किवें सिटी 10 साल वाली कर्जा चढ़ाउंदी सब तो बड़ा बोझ धरती के उत्ते की है मैनूं दस दो किसान खुदकुशियां क्यों करता है की है सब तो बड़ा ये सब तो बड़ा बोझ कर जाइए ना मैं कहना इस तो उत्ते दी कोई बोझ है महाभारत देखो कर्जा है वो सब तो दुखी है वाह क्या बात करती इसे करके किसान दुखी है खुदकुशियां कर रहे बाकी नहीं व्यापारी भी उन्होंने उत्ते भी कर्जे नहीं हुण तुसीं देखो हिंदुस्तान की सरकार जब तक सरदार मनमोहन सिंह 67 सालों के ध्यान नाल सुनियो गल 67 सालों के कर्जा 54 लाख करोड़ 67 साल पूरे 67 सालों के कर्जा 54 लाख करोड़ ये आए सुनो ये आए 4.5 सालों के कर्जा 82 लाख समझ ये बड़े मतलब डींगा मारते खड़के गेमां चलाइया ना ये बड़िया जी डेट भी आऊगी तो कर्जा भी आऊगा जी ऐ मोड़ांगे जी ऐ डिवेलपमेंट करांगे ये हवाई किले है सारे मैं तुहानूं इहदा उदाहरण देना जदों 67 सालों के कर्जा चढ़िया तो एक साल दे विच 74,000 करोड़ रुपया कर्जा चढ़दा सी लेकिन सुनने वाली गल्लां 74,000 करोड़ रुपया कर्जा चढ़दा सी और एक महीने 1200 करोड़ देश पूरे देश ये सरकार आई इन्हां दी 2014 में ठीक है एक साल दे विच 7 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के उत्ते कर्जा चढ़दा और एक महीने दे विच 60,000 करोड़ रुपया है बोझ पहली गल ये समझो 10 गुणा ये किधर बैठन मेरे नाल किधर बैठा मैं ये आम बंदे की इज्जत की लड़ाई है मैं तुम फिर कह रहा आम बंदे की मैं तुम समझाऊंगा और ये गल समझना और ये ज्यादा सुनता रहे ज्यादा समझा वाह ज्ञानी कमाल करती कंडे वाली है जो आप इस गेम
ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਮੋੜਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦੀ ਆ ਨਾ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ 5 ਸਾਲ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਟੈਕਸ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਕਿਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ, ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਾਣੇ ਖਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਆਪਦੇ ਚਹੀਤਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਮਾਈ ਦੇਖਣੀ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਲਸੀ ਵਾਲੀ ਪਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਲੱਗਦੀ ਅੱਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਸੁਲਝਾਉਣੀਆਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ। ਅਜੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹਲੇ ਪੜਦਾ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਚੌੜੀ ਖਾ ਕੇ ਹਲਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਗਾਉਣਾ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉਣਾ। ਬੈਠ ਫੜ ਕੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ? ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਮਿਡਲਮੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਡਲਮੈਨ ਬਾਤ ਹੀ ਕਰ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਟੈਕਸ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਝੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ। ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 24,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 25,000 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਕ ਜੰਮਦਾ ਉਹਦੇ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਉਡਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਚੀਤਾ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੜਦਾ ਉਸ 100 ਭੇਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 30 ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਤਾ ਚੁਤਾ ਐ ਜਾਵੇ ਕੁਛ ਥੱਲੇ ਪਾ ਅਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੇਡ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਗੇ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ, ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਵੇਟ ਜਾਨੀ ਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖਣਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਅਜੇ ਤਾਕਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਾਹ ਬੱਬੀ ਪਾ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੁਲਾਈ 2014 ਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ, 5-25 ਸਕੀਮ, 525 ਸਕੀਮ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੁਣ ਲੈ ਬੇਟਾ, 5-25 ਸਕੀਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਚ ਮੋੜਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਮੋੜੂਗਾ, 25 ਸਾਲ ਚ।
ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਔਲਾਦ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ 5-25 ਸਕੀਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਚ ਮੋੜੇ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ EMI ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਗੁੜ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਓਕੇ ਕੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹੀ specification ਬਣਾ ਦਿਓ। ਆਹੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਚ ਭਰਦੇ ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ 525 ਇਹ ਸਿਰਫ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਫੜ ਲਓ ਪੂੰਝ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਮਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਹੈ ਸਕੀਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਮ ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਸਕੀਮ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਹਿੰਦੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੋਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁੰਡੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਵਲਟੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾਵਲਟੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਰੂਰ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੱਲ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਊਂ ਬੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 5-25 ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਈ 15000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਾਇਆ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਤੇ ਰਿਸਟਰਕਚਰ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਅਦਾਨੀ ਪਾਵਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਤੇ ਅਦਾਨੀ ਪਾਵਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਛੋਟਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਲੈ ਰਹੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਇਹ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 5-25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਾਇਆ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਚ ਮੋੜੂਗਾ ਵੱਡੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਛੋਟਾ ਅੰਬਾਨੀ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ 30 ਸਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੁਮਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਅਡਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ 25 ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਜਮਾ ਗਏ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਆਰਡੀਆਂ ਐਫਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਏ ਮਿੱਤਰਾ ਸੇਵਿੰਗ ਜਦੋਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਿੱਛੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਜੋ ਤੇ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 1,76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਦਾ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਮੋਨ ਉਹਨੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ नीरव मोदी अंबानी माल्या शाल्या ले गए सर एक बात पूछूं सर ये आप जैसे बोल सकते हैं कि 5% जो इंटरेस्ट सेविंग जैसे एफडी कराते हैं पहले 9% था तो मतलब वहाँ से भी कुछ स्क्रैप हुआ जो सरकारी बैंक में आपका पैसा है ये लोन वहीं से दे रहे थे आपकी जो सेविंग्स ये बैंक आपने बैंक में जमा कराया बेटा कराया ना मैं ऐसे करके थे थोड़ी ना तुम्हें समझावा आपने जमा कराया ना तू क्या मैं तुझे समझाऊंगा ना तो सारे हिंदुस्तान में जाएगी बात पंजाब में तो पक्की जाएगी मेरा दिल जो है पंजाब के साथ धड़कता है पंजाब तगड़ा होगा तो हिंदुस्तान अपने आप तगड़ा होगा पैसा तुमने जमा कराया बैंक में एट द इंटरेस्ट ऑफ 5%। एट द इंटरेस्ट ऑफ 5%। तुमने ये देखा कि तुम्हारा पैसा आगे किसको दिया तुम्हारा पैसा उठा के अंबानी को दे दिया नीरव मोदी को दे दिया वो भागा डेवोस में किसके पास गया ਇਹ ਗੇਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ Simple ਕਰਨ। ਥੋੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨਾ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ बैंक आ गया ਹੁਣ अंबानी का बैंक ਹੁਣ ਅਦਾਨੀ
ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ NPA ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈਟ ਹੈ ਥੋੜੇ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਆਪਾਂ NPA ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖੋਲ ਸਕਦੇ RBI ਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬੈਂਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੋਲਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਊਗਾ ਲੋਨ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਮਾ ਕਰਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲੋਗੇ FD ਖੋਲੋਗੇ RD ਅਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ 16% ਤੇ ਉਹ 8% ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਹੁਣ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਸਮਝਾਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਦਾ ਮਿੱਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵੇਂ NPA ਬੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖੋਲਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ NPA ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਲ ਦੇਖੋ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭੇਡਾਂ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਭੇੜੀਆਂ ਖਾ ਜੂ ਤੇ ਜੇ ਡੋਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ GST ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦੀ ਲੱਗ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜੂੰਗਾ ਐ ਸੁਣੂਗਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਉਹ ਰੋਗ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੇਮ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੂਜੀ ਗੇਮ ਲੱਗਾ षड्यंत्र ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ षड्यंत्र ਉਹ ਸ਼ਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਾਲਾ षड्यंत्र ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ GST ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ GST ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇ जीएसटी से सब तो पहला ना मुश्किल पता की है ਜੀ ये मतलब सूर्य का खर्चा हो गया बहुत ज्यादा 1000 रुपये महीना नहीं पता ठीक है इतना बचता नहीं 28 तो वैट ही 14% 28% से 1% तो मतलब जाना ही जाना है पक्का पक्का मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਟਮਾਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆਂ ਮੈਂ ਭੰਬਲ ਪੂਸਾ ਪੰਜਾਬੀ में ਭੰਬਲ ਪੂਸਾ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਜੱਟਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਾ ਭੰਬਲ ਪੂਸਾ ਪਾਤਾ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰੀ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਭੰਬਲ ਪੂਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ बिल्कुल जी बिल्कुल इंटरस्टेट ट्रेड शुरू हो गया है और ट्रेडिंग शुरू हो गई है आप जो यहाँ 5 रुपए का चीज है वहाँ से 4 रुपए माल काट के ले सकते हैं जितना माल कटवाना कटवाओ बाहर से, दिल्ली से क्या बात है देखा ਹੁਣ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈ बेटा वैट में इंटरेस्ट रेट नहीं था GST में जब 28% हो गया आई एम फ्रॉम अ टायर ट्रेड ठीक है तो आप पहले देखते फार्मर्स का ना एक ट्रैक्टर टायर का 5% का GST था तो वैट था जब मैं ट्रेड में था ट्रैक्टर वगैरह का हो गया 18 ठीक है 18 हो गया ऑल ओवर इंडिया 18 हो गया हरियाणा च वो टैक्स जीरो वैट जीरो सीगा कहाँ फार्मर को मतलब पूरा रिबेट मिलता सी ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਆਣਾ ਨਾ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ GST ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ 14% ਵਾਧਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਰ ਸਾਲ ਘਾਟਾ ਪਵੇ ਵਾਧਾ ਪਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ 14% ਵਾਧਾ ਬੇਟਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚਾਹੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 14% ਵੱਧ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਪੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਸਾਰਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਓ ਜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗਰੰਟੀ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਦੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਹਰ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋ ਰਿਹਾ
ਇਹ ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਵਪਾਰੀ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਗਏ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 70% 38% ਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ। 38% ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓ GST ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਆਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ GST ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 4-5 ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਘਾਟਾ ਵੀ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਘਾਟਾ ਵੀ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੇਟ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੇਬ ਖਰੀਦੇ ਹੋਰ ਰੇਟ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ FDI ਇਨ ਰਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ GST ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप GST के अंदर की हो रहा है, टैक्स फाइलिंग से मुश्किल आ रही है कि मैंने टैक्स रेट बता देते गए कि मैं कॉर्पोरेट में फायदा हो रहा है, ये सारे समझते हैं, ये भी समझते हैं कि सूबे में पैसे नहीं मिल रहे। पर एक जी गल है जी आप भुल जाने GST की वड्डी गेम कि जो GST लिया गया वन नेशन वन टैक्स नहीं ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ पेट्रोल बाहर रखे ना मैं कह रहा था कि GST है जो लिया वन नेशन वन टैक्स करके कि सारे देश में एक टैक्स होगा जी, वो अंदर भी कुछ चीज़ें बाहर रखी आप देखिए कि वो बाहर रखने के कारण की कि लोगों को कुछ पैदा वो बाहर रखिए की इनकम दान को बाहर रखिया, स्टेट से कर्जा ना जो किस कारण का वो बाहर रखिया गई कि चीज़ें बाहर रखी गई। देखो पहली चीज़ जी बाहर रखी केंद्र ने बाहर रखी उसी पेट्रोल डीजल। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਿਹੜੇ ਦੇ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 70% ਟੈਕਸ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੋਲੇਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖੂਨ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਭਾਈ? ਤੇਲ ਕੋਲ ਜੋੜੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ 70%। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 30%, ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 19% ਟੈਕਸ। ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਿਕਸ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 25%, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 23%, ਭਾਜੀ 23%। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੱਸਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੱਸਵਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। जब भी सरकार आई है सस्ते पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी 820% आएगी। ਸੋਚੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਿਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮਾਫ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੂ ਵੇਚਣ 820% ਡਿਊਟੀ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਚੱਕੋ ਬਾਜ लो भाजी ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ आप कीजिए ਥੋੜੀ ਕਰੰਟ ਆਊਗਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਗ ਬਲਵਾ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਹ ਸਰੂਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕੱਟ ਦੇ ਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੀਓ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਪੀਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਸੁੱਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਬਟਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗਿਆਨੀ ਯਾਦ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਫੰਡ ਕਿਤੇ ਲੈ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ GST ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ GST ਲੱਗਣੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰ। ਇਹ ਇਨਫਾਰਮਲ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, 90% ਹੈ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 90%। ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੋ ਤੁਮ ਯਾਰ ਦਾ ਯਾਰ ਹੁਆ 200 ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰੇ 300 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ। ਆਪ ਕੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 300 ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ
ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ये है ही। ਦੱਸ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲੇਬਰ ਹਾਇਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਲਾਣਾ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੈ ਦੱਸ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਇਹੋ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 4-500 ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਉਹ ਜਮਾ ਕਰਾ ਲਈ ਡੀਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਪਬਲਿਕ ਫਰਮਾਨ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਜਮਾ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ 70000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੇ 70000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹਨੇ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਮਾ ਕਰਾਏ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਏ ਆਪ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਚੱਕ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲਾ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸੀਗਾ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਤਲੰਗ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਆਂਦੀ ਸੁਣ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਸਭ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਨਰਾਇਣ ਕਿਤੇ ਦਰ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਮਿੱਤਰਾ ਤੂੰ ਨਰਾਇਣ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾ ਅੱਗ ਚੌੜੀ ਖਾ ਤਾਂ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟੰਟ ਪੈਣਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ ਨਹੀਂ 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 ਲੈ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖੀ ਆ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਏ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋਟ ਬੰਦੀ ਵੋਟ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਹਾਂ ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖੋਲੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕਰ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੂਜਾ ਈਵੀਐਮ ਜੋ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਹੀ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਿੱਧ ਕਰ ਲਏ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਬੱਲੇ ਮਤਲਬ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿਨੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉੱਥੇ ਈਵੀਐਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜਾਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਚ ਬਟ ਕੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣ ਕੇ ਨੇ ਆਪੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲੈਕਚਰ ਉਸ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ कहना तुम्हारा कंप्यूटर फेल हो गया हम पर्चियां नहीं बांटी इस बार पर्चियां नहीं वंडिया ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਛੱਡਦੇ 6-6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ 25 ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੋਗੇ ਨਹੀਂ
ਪੁੱਛੋ ਅਗਲੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ 99.3% ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਏ ਗਰਮ ਠੰਡੀ ਹੋ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਮਿੱਤਰਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ 14 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਖਾਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ के मान लीजिए मान टैक्सी ने पेट्रोल डीजल बात दिखाया हजार सुबह करती है पा ले पेट्रोल डीजल में सरकार चलती ठीक है स्टेटा ने की बात दिखाया ये देखने वाली गल है सब तो बड़ी गेम ये है कि वो चीज़ा स्टेटा ने शराब रेत ठीक है 5% है ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਛੋਟੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 28% ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਸੋਡਾ ਕਰਕੇ 18 ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਰੇਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ 5% ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੇਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ 500 ਦੀ ਪਰਚੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਨਾ ਦੋਸਤ ਉਹ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਟਰਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਛੇੜੇਕਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਮਾਨ ਬਕਾਊ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਗਿਆ ਬਸ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪੋਰਟਲੇ ਖੋਲ ਦੂੰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਸਮਝੋ ਇਹ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਨੇ ਜੀ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਘੋੜਾ ਕੋ ਤੈਕ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦਾ ਵਕੀਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲ ਜਾਊ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੰਡ ਆ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਜਾਊ ਹੋਰ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਨਾਮ ਫੜੋ ਆਖੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਜ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 70 ਜਾ ਵੜਦਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਪੌੜੀ ਪੀ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸ ਵੀ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਾ ਜਾਣਗੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨ ਹੋਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਂਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਸਲੇ ਨੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੱਸਣ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋਗੇ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਮਿੱਤਰ ਜੋਦਰ ਉੱਪਰ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸਤਿਤਵ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ, ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਫੋਨ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਦਾਰ, ਜਦੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਝੰਡੇ ਝੰਡਾ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਰਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਲਾਰਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਹਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭੀ ਢਾਂਚਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, 32 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਪਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਕਟਪੁਤਲੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਰਦੇ। ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ 10 ਵੀਹ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਹਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਬੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਭੁੱਲੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਭੇਜ ਦੋ। ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਤੀਏ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਤੀਏ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ਆਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੰਮ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੱਭਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੌਮਨ ਦੁੱਧ ਚ ਭੰਗ ਪਾ ਦਿਓ, ਰੰਗ ਚ ਭੰਗ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੜੀ ਚ ਕੋਲਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁਪੇ ਰੁਸਤਮ ਸੀ ਨਾ, ਹਮ ਹੈ ਛੁਪੇ ਰੁਸਤਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਛੁਪੇ ਰੁਸਤਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਗਿਆ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮ ਹੈ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਹਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨੋਟ ਫੋਰ ਸੇਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬਰਦਾਰ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਪਈਏ? ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਬੜਾ ਐਮਐਲਏ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਗ ਜਗਾਓ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜੀ ਈਵੀਐਮ ਬੰਦ ਹੋਏ ਬਸ। ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਿੰਦੂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਹਿੰਦੂ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਨ ਫਾੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਜਬ झूम के उठेगा तिनको से न टाला जाएगा। ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਜਾਨੀ ਚਾਹ ਪਿਆ ਯਾਰ ਗਰਮ, ਅੱਜ 500 ਬਟਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਬਈ। यानी मुंडिया ਜਿਹੜੇ बिहार में आए हैं, बिहार तो आए, बाकी मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, वो पता लगे भी जान तो प्यारा दूंगा। आज तेरी दिहाड़ी मैं दे के गल खत्म आई दे तेरे को पास दे भाई नहीं कर सकते। अज तक कोई अमृतसर चुट के कहता थोड़े भरावां जो कि सिद्धू ने मेरा बाल भी बिगा कह सकता, एक बंदा कर दियो मैं उधर नाराज नहीं। जोड़े बथेरे है पर जिंदगी के एक बंदा नहीं उठ के कह सकता इस धरती के फिर जीवन सफला करना ना।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਸੀ ਉਹ ਤਪਸਵੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਪਸਵੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪੀੜ ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਰਚ ਨਾਰਾਇਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਰਾਜ ਪੂਰਾ ਪਾੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਮੈਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਯਾਰ ਕੁਝ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਓਏ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਪਿਓ ਖਾਲਸ ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਚਕਰਾਤੇ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਜਦੋਂ 4 ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਰਸਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਆਦਤ ਪਰਿਤਰਾ ਨਾਮ ਸਾਧੂ ਨਾਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਦੁਸ਼ਕਤਾ ਧਰਮ ਸੰਸਥਾਪਨਾ ਸਾਏ ਸੰਭਵਾਨੀ ਯੁਗੇ ਯੁਗੇ ਮਤਲਬ ਜਦ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧਦਾ ਜਦ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਚੁਣਿਆ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਚੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜੋ ਇਹ ਥੋੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਭਾਜੀ ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਜਿਤ ਹੋ ਜੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੱਛਾ ਛੋਟੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਛੜਿਆੰਤਰ ਰਚਦੇ ਆ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ ਭਿਉਂ ਕੇ ਠਾੜ ਕਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਤੀ ਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਭੱਜਦੇ 100 ਗਿੱਦੜ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਐ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪੱਪੀ ਨੂੰ ਐ ਮਾਰੂ ਪਾਂਚਾ ਖਾ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਧਰਨਾ ਆ ਢੰਡਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਦੁਰਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਯਥਾ ਧਰਮਾ ਤਥਾ ਵਿਜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤੋ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਿਸ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੈਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਥੋੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਦੋ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਭੇਜਣੀ ਕਦੇ ਆਈਟੀ ਭੇਜਣੀ ਕਦੇ ਈਡੀ ਭੇਜਣਗੇ ਉਹੀ ਢੇਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਫੜਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਦੋਂ ਫੇਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਦੋਂ ਫੇਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਛੱਡੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖੋ ਝੰਡੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜੇ ਪਿੰਡ ਮਾਰੂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇ ਭਾਈ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਆ ਦਿਓ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਬਣਾ ਲੈ ਵੀ ਉਤਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕੀ ਤੂੰ 10 ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮੁੱਕੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਤਾ ਵਾਪਸ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਆਓ ਦਿਖਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਾਲ ਦੇਖ ਕੋਈ ਆਦੀ ਆ ਯਾ ਤੂਫਾਨ ਬਾਲ ਖੜੇ ਆ ਸੀਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੈ ਦੋ ਬਾਲ ਦੇ ਜਲ ਲੱਗਿਆ ਜਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੀ ਬਰਾਬਰ ਇੱਧਰ ਸੰਧੂ ਫੋਟੋ ਓਕੇ ਜੀ
उरे हाँ ये प्रोडक्ट है। महाराज तेरी भरजाई मेरी भी भरजाई चल भाई इंस्पेक्टर पीछे ट्रैफिक लगन दे अपने चौधर आ जाइए आओ सेल्फी लो जितना नावटी मेरी है प्यार करता चाह मैं तेरे बोलो सोनिया